नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद। शिक्षकता करने केवल चाकरी नुहे बरं मानव निर्माणर पवित्र अभियान शिक्षक दिवस अवसर में कहले राष्ट्रपति। राज्यर 2 जनक समेत 82 जन शिक्षक सम्मानित। निपुण ओडिशा एवं डिजिटल शिक्षा सशक्तिकरण कार्यक्रम शुभारंभ कले मुख्यमंत्री। नुआखाई अवसर में आसंता रविवार संबलपुर रे सीएम किसान योजनार शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। विधानसभा कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग खर्च दाबी उपस्थापित एवं बंगोपसागर में सृष्टि है लघुचाप। राज्य में प्रबल वर्षा होगा नहीं 14टी जिला को सतर्क सूचना। एथर संपूर्ण संवाद। शिक्षक होगा केवल गोटे चाकरी नुहे बरं मानव निर्माणर पवित्र अभियान बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहिसंती। शिक्षक दिवस अवसर में आज नुआदिल्लीर विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति शिक्षक मानक छात्र मानकर नैसर्गिक प्रतिभा को चिन्हट करने परामर्श देइछन्ते। से कहिसंते विकसित मानसिकता थिबा शिक्षक ही विकसित भारत निर्माणर नेतृत्व नेबाकू थिबा विद्यार्थी मानकू सृष्टि करिपारिबो। एही अवसर में राष्ट्रपति शिक्षित संवेदनशील और उद्यमी भावे छात्र छात्री मानकू गढ़ी तोलिबा पई शिक्षक मानकू आह्वान देइथिले। राष्ट्रपति आज 82 जन शिक्षकों को सम्मानित करिसंते। सेमानक मध्यरे विद्यालय विभाग 50 जन शिक्षकों को चयन करा जायथिबा बेले उच्च शिक्षा विभाग 16 जन एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय 16 जन शिक्षकों को सम्मानित करा जायछि। एही कार्यक्रम में राज्यर 2 जन शिक्षक रायगढ़ार द्विती चंद्र साहू एवं कलाहांडीर संतोष करंग को पुरस्कृत करा जायछि। राज्यर विभिन्न प्रांत में यह अवसर में स्वतंत्र कार्यक्रम मान आयोजित होबार खबर आमर हस्तगत होइछे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर गस्त अवसर में राजधानी भुवनेश्वर स्थित विश्व दक्षता विकास केन्द्रर प्रशिक्षार्थी मानक सह साक्षात आलोचना करिसंते। यह एक चमत्कार अनुभूति थिला बोली प्रधानमंत्री सामाजिक गणमाध्यम उल्लेख करिसंते। एही समय प्रधानमंत्री प्रशिक्षार्थी मानक सह दक्षता विकास क्षेत्र सह जड़ित विभिन्न प्रसंग में कथा होइथिले। दक्षता विकास क्षेत्र में भारत और सिंगापुर यह सहयोग वास्तव में स्वतंत्र एवं यह नवसृजन समेत मानवीय प्रतिभा को प्रोत्साहित करुछि बोली प्रधानमंत्री कहिसंते। सूचना अनुसार भुवनेश्वर दक्षता विकास केन्द्रर प्रशिक्षार्थी माने सिंगापुर रे दक्षता विकास प्रशिक्षण नेउछन्ते। केन्द्र सरकार स्वच्छ भारत मिशन देश में शिशु मृत्युहार ह्रास करने दिगरे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि बोली शौचालय निर्माण और शिशु मृत्युहार संक्रांत एक सर्वेक्षण जनापड़ी। सामाजिक गणमाध्यम यह सर्वेक्षण रिपोर्ट को पोस्ट करने सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसंते शौचालय व्यवहार देश में शिशु मृत्युहार कम करने क्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि। से कहिसंते स्वच्छता जनसाधारण स्वास्थ्य क्षेत्र में एक परिवर्तन आनी देछि एवं भारत एही दिगरे आगको बढ़ुथिबारु से खुशी व्यक्त करिसंते। सूचना अनुसार 2014 रु 2020 मसीहा मध्य सरकार 100 नियुतरु अधिक घरे शौचालय निर्माण करिसंते। 2003 मसीह देशर अधिकांश जिलागुड़िक शिशु मृत्युहार 60% रही। तेबे 2020 बेलू यह 30% को ह्रास पाई सर्वेक्षण जनापड़ी। गुरु दिवस अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निपुण ओडिशा एवं डिजिटल एजुकेशन एम्पावरमेंट कार्यक्रम डीप्र शुभारंभ करिसंते। निपुण ओडिशा माध्यम शिक्षक माने मौलिक भाषा और संख्या ज्ञानर अनुमोदित कौशल को व्यवहार करी छात्र छात्री मानक शिक्षादान करेंगे। से भली डीप कार्यक्रम जरिया विद्यार्थी मानक कंप्यूटर और कोडिंग शिक्षा दियाजिबो। भुवनेश्वर लोकसेवा भवन में आयोजित राज्यस्तरीय गुरु दिवस उत्सव एवं विद्यार्थी संबर्धना समारोह में मुख्यमंत्री उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पोर्टाल शिक्षा ज्योति कैरियर गाइडेंस पोर्टाल एवं घरोई विद्यालय परिचालना पोर्टालर मध्य शुभारंभ करिसंते। एही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार मुख्यमंत्री ओडिया भाषा वृत्ति ओडिशा आदर्श विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक बोर्डर 391 जन श्रेष्ठ विद्यार्थी को संबर्धित करा जायथिला। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नुआखाई अवसर में आसंता
ରବିବାର ସମ୍ବଲପୁରରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହାସହ ମା ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ନବାନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀର କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଟ 13,178 କୋଟି 84 ଲକ୍ଷ 37 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଗୃହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବାସହୀନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଘର ଯୋଗାଇବା ଲାଗି ପୁନଃ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମିଶନ ମୋଡରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ଏକ ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ବାସହୀନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ, ସହକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 16 ତାରିଖରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଏହାକୁ ତହସିଲଦାର ଓ ସହକାରୀ ତହସିଲଦାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ 176 ଜଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପାଖରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ନିୟମ 1962 ଅନୁସାରେ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 32 ଜଣ ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ନେଇ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଖଣିମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷରୁ ଶହୀଦ ମାଧୋ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଗୃହରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଯୋଜନାରେ ନବମ ଓ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ 156 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କର ଅଧିନିୟମ 2017ରେ କେତେକ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କେନାଲ ପଦ୍ଧତିର ନବୀକରଣ ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 2024-25ରୁ 27-28 ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 855 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଏହା ଫଳରେ ହୀରାକୁଦ ସେଚାଞ୍ଚଳରେ କେନାଲ କାର୍ଯ୍ୟର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନାର ଉତ୍ତରରେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପରିସରରେ ପୁଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ଅପରାଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଅପରାଧର ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରିତ କରାଯିବା ଉପରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ନୂଆକରି ସାମିଲ ହୋଇଥିବା 214 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ମାଳବିକା ଦେବୀ ଯୋଗଦେଇ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଂସଦ ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ 100% ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସାମିଲ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧନ ସଂସ୍ଥାନ IIMରେ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାକ୍ଷରତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଂସ୍ଥାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ମହାଦେବ ଜୟସ୍ୱାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପାଣିପାଗ। ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଜି ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି 14ଟି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ।
ଶିକ୍ଷକତା କରିବା କେବଳ ଚାକିରି ନୁହେଁ ବରଂ ମାନବ ନିର୍ମାଣର ପବିତ୍ର ଅଭିଯାନ। ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ଅବସରରେ କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଜ୍ୟର 2 ଜଣଙ୍କ ସମେତ 82 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ମାନିତ। ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ସଶକ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଧାନସଭାରେ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ନମସ୍କାର।